بھارت سے ایک اور آبی ریلا پاکستان میں داخل، دریائے چناب اور راوی میں پانی کی سطح بلند۔ ہیڈ سلیمان کی سے پانی کا بڑا ریلا ہیڈ اسلام پہنچ گیا۔ حکام نے آئندہ 24 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ چشتیاں، وہاڑی، میلسی، بورے والا، زاہوکا اور جملیرہ کے علاقے زیر آب۔ خانوال میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے 3000 افراد محصور۔ کمالیہ میں مائی صفورہ بند کو بارودی مواد سے اڑا کر ہیڈ سدنائی کو بچایا گیا۔ راوی، ستلج اور چناب میں خطرناک حد تک اونچے درجے کا سیلاب۔ پیر محل میں دیہات ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ گڑھا سنگھ والا، ہیڈ مرالہ اور دیگر مقامات پر پانی کی سطح خطرناک حد تک عبور کر گئی۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری، صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعظم کا چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف کی ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی تیاری قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال پر این ڈی ایم اے ارکان کی بریفنگ۔ کہا کئی مقامات پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی کا بہاؤ ہیڈ پنجنت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 6 تاریخ کو بھارت سے سندھ میں بارشوں کا سلسلہ بھی داخل ہوگا۔ ٹھٹھہ، سجاول، میرپور خاص اور بدین میں 6 سے 10 تاریخ تک بارشیں ہوں گی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دریاؤں میں طغیانی کے باعث سیلابی صورتحال۔ وہاڑی، شجاباد، جھنگ، قصور، مظفر گڑھ، ملتان سمیت پنجاب بھر میں سیلاب سے تباہی۔ لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن میں دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ موزہ بیٹ مونگڑ میں شدید دریائی کٹاؤ جاری۔ سینکڑوں مکانات، 30 سے زائد بستیاں، 3 مساجد، سرکاری اسکول، ویٹرنری ہسپتال، پولیس چیک پوسٹ اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ مقامی آبادی میں خوف و ہراس، سینکڑوں خاندان گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان کے علاقے قاسم بیلا میں قائم ریلیف کیمپ کا دورہ۔ ہیلتھ، ریسکیو اور دیگر کاؤنٹرز کا جائزہ لیا۔ مریم نواز شریف کی بچوں کے لیے کھانا، دودھ اور دیگر ضروریات پوری کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز سیلاب متاثرہ بچوں اور خواتین میں گھل مل گئیں، ننھے بچوں کے درمیان بیٹھ گئیں اور بچوں سے گپ شپ کی اور مختلف سوال پوچھے۔ یہ بتاؤ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ اور کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کیا ہے؟ پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے خلاف مبینہ ریپ کیس خارج۔ برطانوی پولیس حیدر علی کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں کر سکی۔ ریپ کیس ناکافی شواہد کی بنیاد پر خارج کیا گیا۔ کرکٹر کو ریپ کے الزام سے بری ہونے کے بعد پاسپورٹ واپس مل جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان پر ان سے زیادہ توسیع کے کون قابل ہوگا۔ قانون میں توسیع موجود ہے اور ملک میں 4 بار توسیع ہوتی رہی، بعض لوگ خود توسیع لیتے رہے۔ جنگ عظیم دوم میں جاپان کی شکست کی سالگرہ پر چین کا بھرپور فوجی طاقت کا مظاہرہ۔ روسی صدر پیوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی موجودگی میں جدید میزائلوں اور ہتھیاروں کی نمائش۔ چین کو ڈرایا نہیں جا سکتا، چینی صدر کا نام لیے بغیر امریکہ کو پیغام۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تینوں ملکوں کے گٹھ جوڑ کو امریکہ کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ کرملن نے کہا کہ چین اور شمالی کوریا سے رابطے روس کے مفاد میں ہیں، کسی کے خلاف نہیں۔ پنجاب میں تباہی مچانے والے پانی نے دریائے سندھ کا رخ کر لیا۔ کوٹری بیراج، سکھر بیراج، گڈو بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری۔ کچے کے علاقے زیر آب، متاثرین کو مشکلات کا سامنا۔ فصلیں، گھر اور مویشی سب سیلاب کی نظر۔ متاثرین کے لیے تاحال فلڈ اور میڈیکل کیمپ نہ لگائے جا سکے۔ دفاع وطن ہو یا قدرتی آفات، پاک فوج ہر وقت عوام کے شانہ بشانہ۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے تباہی کے بعد پاک آرمی اور سول انتظامیہ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ساہیوال، کبیروالہ، تلمبہ، میاں چنو اور اقبال نگر میں ریلیف کیمپس قائم۔ ہزاروں افراد اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ جھنگ، چنیوٹ اور دیگر متاثرہ علاقوں میں متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز کثرت رائے سے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں
अहम फैसले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 5-6 की अक्सरियत से मंजूर किए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की मंजूरी की मुखालफत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने भी मंजूरी की मुखालफत की। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस के ख़त में किया गया मुतालबा मुस्तरद। इख्तलाफी जजेस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल की मंजूरी मौखिर करने का मुतालबा। पानी पीटीआई के भांजे शाहरेज खान की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने कहा, शाहरेज पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने कारकुनों को उकसाया। शाहरेज के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। सरकारी वकील ने कहा, अभी तक बयान हलफी की तस्दीक नहीं हो सकी। अलीमा खान ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को सीसी का मिस्र बना दिया जाएगा या कोई और मुल्क जहां कहते हैं जमहूरियत नहीं और माशी तरक्की हुई है, तो पाकिस्तान में भी हम जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे, तो ये खाम ख्याली है। और आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहे। कहीं लंदन पर प्लान बन रहे हैं, कहीं मरी प्लान। इलेक्शन के बाद मुल्क में मसनूई निज़ाम कायम किया गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, होश के नाखुन लें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें, हमने मुल्क जमहूरी तरीके से हासिल किया। करक में थाना बांडा दाऊद शाह की हुदूद में पुलिस पर फायरिंग। SHO उमर नवाज समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग से पेट्रोल पंप का चौकीदार जख्मी हो गया। मुसल्लह मुलजमान फरार होने में कामयाब, तलाश जारी। कराची में स्कूल की 8वीं मंजिल से नौजवान ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वाक़या ब्रिगेड थाने की हुदूद में पेश आया। मुतवफ़्फ़ी नौजवान उस्मान के भाई की मुद्दईयत में स्कूल के 3 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में तालिबा से मुबैना ज्यादती करने वाला निजी अकेडमी का प्रिंसिपल गिरफ्तार। थाना पीर वधाई की हुदूद में तालिबा से ट्यूशन अकेडमी के प्रिंसिपल ने मुतअद्दिद बार ज्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जाएगा। वज़ीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ का तालिबात से ज्यादती के वाक़े का नोटिस, फौरी और शफाफ तहक़ीक़ात की हिदायत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। बच्ची से गैर इखलाकी हरकत करने वाले ड्राइवर को 14 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा। कराची की मुकामी अदालत ने अवैस खान को मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया, जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को मजीद 3 साल कैद भुगतना होगी। मुलजिम बच्ची को स्कूल से घर ले जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करता था। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया कैमल की मुलाकात। एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर और वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर मोहब्बत व अक़ीदत का इज़हार। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज़ परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं। घर घर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम। सिंध हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 रोज़ा आम तातील। सेहूनी फौज ने पेश कदमी करते हुए शुमाली गजा को पूरी तरह घेर लिया। 50,000 फौजी तलब। शहरों को जनूबी इलाकों में जाने का हुक्म। गजा सिटी पर फिजा और ज़मीन से शदीद बमबारी। सुबह से जारी हमलों में 44 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 48 घंटों में 150 शहादतें। इसराइली हमलों में 21,000 बच्चे जख्मी, 11,000 माजूर हो गए। भूख की शिद्दत से मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। इनरवा ने भूख के बायस होने वाली अमवात को वजारत सेहत की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा बताया है। और महबूबा का फोन मुसलसल मसरूफ क्यों जा रहा है? भारत में नौजवान ने गुस्से में पूरे गांव की बिजली काट दी। नौजवान गर्लफ्रेंड से बात ना होने पर नाराज था।